مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اس وقت نوجوانوں سے مکالمہ کر رہے ہیں، لیکن فار ون ریزن اور دی ادر آئی ٹی کی فیلڈ میں جہاں پر پاکستان کے اندر بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے، وداؤٹ پروموٹنگ مائی اون ہمبل کنٹریبیوشن، عرفہ کریم ٹاور میں پاکستان کی پہلی آئی ٹی یونیورسٹی 2012 میں مارز وجود میں آئی، اور یہ وہ شعبہ ہے جہاں پر ہماری یوتھ ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، بڑا آپ میں جذبہ ہے، مگر اس میں بھی اگین بیکاز آف پالیسی فیلیئرس، لیک آف پراپر سپورٹ، انسینٹیوز، یا جو بھی کہہ لیں آپ، اس میں آج دیکھیں کہ ہماری جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً $2.5 بلین کی، شاید لگ بھگ $2.5 بلین، شاید 3 ہوگی۔ مگر یہ باتیں کر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس میں بلیو کرتا ہوں اور آپ بھی کرتے ہیں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، wherever there is a will there is a way۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ میدان ہے جس میں ہمیں اپنی نوجوان نسل کو جتنا بھی ہم ان کے اوپر خرچہ کریں، اینڈ دس از ناٹ ایکسپینڈیچر، دس از انویسٹمنٹ آن آور یوتھ، یہ انویسٹمنٹ ہے کیونکہ اس کے ڈویڈنڈس الحمدللہ بے پناہ ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی اور آئی ٹی لیڈ ایکسپورٹ گروتھ، اور اس میں آپ میسیولی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور یہ وہ ایریا ہے جس میں میں چاہتا ہوں کہ میں آج آپ سے میں سنوں، غور سے اپنا کان لگاؤں اور آپ کی باتوں کو غور سے سنوں، نوٹ کروں، تاکہ آئندہ جب بھی 8 فروری کو الیکشنز ہیں، اس کے بعد کس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دینا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن 8 فروری کو اگر اس الیکشن کے نتیجے میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کی جو پرائورٹی کیا ہوگی؟ پرائورٹی ہوگی امپاورمنٹ آف آر یوتھ، نوجوان نسل کو، ان کو اعلیٰ تعلیم سے ہمکنار کرانا، اور ایک بڑی ویل تھاٹ آؤٹ ایجوکیشن پالیسی۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج ہے دیٹ دے آر ایبل ٹو گیٹ اے جاب، اور وہ وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ وہ اپنی زندگی سنوار سکیں، اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکیں اور ان کا بوجھ اٹھا سکیں، ایک عزت کی ان کو نوکری ملے، اور وقار کے ساتھ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ان کو یہ اپرچونٹیز مہیا ہوں تھرو دیئر اسکلز۔ اسی طریقے سے آپ کھیل کے میدان کو لے لیں، آپ بڑے بڑے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں، آپ تو ماشاءاللہ بلہ بھی بہت گھما رہی ہیں اور بال بھی بہت اچھی کرتی ہیں ہماری بیٹیاں، دے آر پلینگ ویری ویل، میچز بھی جیت رہی ہیں۔ اس طرح یہ ہاکی کا میدان ہے ہمارا، بالکل ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ اب کرکٹ میں جو ہماری اس وقت پوزیشن ہے وہ آپ جانتے ہیں، فٹ بال ہے، دوسرے ہماری جو سپورٹس ہیں اس کے اندر بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے کہ پراپر وہاں پر فالو اپ نہیں۔ ان بچوں اور بچیوں کو جو کہ بہت قابل ہیں، بڑا ٹیلنٹ ہے پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی میں، اس ٹیلنٹ کو ہنٹ کرنے کے لیے کوئی میکنزم نہیں۔ اگر کوئی مل جاتے ہیں تو ان کو پھر کوئی پراپر ان کی ٹریننگ، ان کے سٹائپنڈ، ان کو دوسرے طریقوں سے ان کو آسودہ کرنا، اس سے ہمارا یہ ٹیلنٹ بھی بالکل گرد میں بالکل گم ہو جاتا ہے۔ تو میں اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں آج اس بہت شاندار مجلس میں کہ ہمیں یہ وہ ایشوز ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی یوتھ کو، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ نہ ہمارے پاس تیل ہے نہ گیس، یوتھ ہمارا اثاثہ ہے، اسی کو اگر ہم نے ایک بہت شاندار طریقے سے ان کو ٹرین کر دیا، تعلیم دلوا دی، تو then there's nothing to worry۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاملات بہت شاندار ہو جائیں گے، اور جو ماضی کے دکھ ہیں وہ سکھ میں بدل جائیں گے، اور ماضی کی جو ہماری جو تکالیف ہیں وہ خوشیوں میں بدل جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ we should carve out
our path with proper consultative process and carve out our vision, जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान को सही मानों में, हम दिन रात बात करते हैं कि कायदे आज़म का पाकिस्तान 76 साल गुजर गए हैं, हम हनूज उस मंजिल से बहुत दूर हैं. तो मैं समझता हूँ कि हमें ये चैलेंज लिए आज का जो चैलेंज है और बड़े और चैलेंज साथ जुड़े हुए हैं. मैंने जो एज एन ओपनिंग रिमार्क्स मैंने चंद बातें आपकी खिदमत में कही हैं, तो अब मैं चाहूँगा कि मैं अब आपकी बातें सुनूं, आपसे पूछूं आपके जहन में क्या है, किस तरह हम पाकिस्तान की नौजवान नस्ल, देखिए ये यूथ बल जो है इस वक्त यानी हमारी जो पॉपुलेशन जो है डेमोग्राफी 60% जो हमारी जो पॉपुलेशन है ये नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है और ये 15 साल से लेकर 30 साल तक ये 60% बनता है. अब इसको अगर हमने सही तौर पर इनकी रहनुमाई ना की, इनको हमने वसाइल मुहैया न किए, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा. और अगर हमने इनको मिलकर इनके साथ मुशावरत से ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे कि ये यूथ पाकिस्तान के लिए एक हमारी किस्मत संवार देगी, तो ये इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. तो ये चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है. इट्स ऑल कि हमने इस चैलेंज को किस तरह हल करना है. तो मैं चाहता हूं कि अब मैं आपसे गुजारिश करूं, कोई सवाल होगा तो मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि बिल्कुल इखलास के साथ उसका जवाब दूं. राम कहानी यहाँ ना सुनाऊं आपको, आप एक सेकंड में आप डिसाइफर कर लेंगे कि ये क्या गप मार रहा है, ये बात इस तरह नहीं, तो बात इस तरह है. सो इट विल बी अ वेरी frank, sincere and honest discourse. This is Aswin Yar, I'm President Youth Revolution Clan और US की IT कंपनी का डायरेक्टर भी हूँ. तो ये जो रोज़गार स्कीम थी जिसका बेनिफिशरी हूँ और ये उसी की बदौलत आज मैं एक USA की IT कंपनी है और उसका आज मैं डायरेक्टर हूँ. सर अभी आपने IT की बातें की कुछ और उसमें से 2-3 चीज़ें मैं भी पॉइंट आउट करना चाहता हूँ. मुझे आपने मौका दिया इस पे और मैं चाहता हूँ कि इस पे अगली हुकूमत में अगर मौका मिलता है तो आप इसको रिकमेंडेशंस में डालें. जी जी, बहुत अच्छी बात. There's a bridge between there's a gap between universities and this industry. अब मैंने 2 महीने पहले हायरिंग करनी थी और 50 बंदों में सिर्फ मुझे 2 बंदे मिले क्योंकि हमारे पास वो स्किल सेट नहीं है. यूनिवर्सिटीज़ वो पढ़ा नहीं रही जो कंपनीज़ को चाहिए. आपको एक बिठाना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज़ को और कंपनीज़ को. कंपनी से पूछना पड़ेगा कि मार्केट में क्या डिमांड है ताकि हम इसको कर सकें. हमारा $2.6 बिलियन की एक्सपोर्ट है और इंडिया की 200 से सर प्लस है. उसकी वजह भी यही है कि उनकी कंपनीज़ और उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बैठती हैं, वो एक बनाती हैं. तो सर इसमें मैं आपको पूछूंगा आपका क्या प्लान है उसमें और आपका क्या. ये बहुत अच्छा आपका सवाल है और बिल्कुल आपने ठीक कहा. ये रोज़गार नहीं और भी शोबों में कम बेश यही सूरत हाल है. अब चक्कर ये है कि जिन बच्चों और बच्चियों को वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए उनकी अपनी जब वो पढ़ाई कर लेते हैं, अपना लेट से किसी ने BSc इंजीनियरिंग की है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनको किसी इंडस्ट्री में अगर भिजवाया जाए तो वो जो एंटरप्रेन्योर जो है ही इज़ वेरी हेजिटेंट. वो उसको शक पड़ता है ये आएगा तो उसने जाना ही नहीं, पर ये ट्रेनिंग लेके 3 महीने यहीं बैठा रहेगा और ये गवर्नमेंट फिर मुझे ये करेगी वो करेगी. सो देयर इज़ लैक ऑफ ट्रस्ट एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि जब तक वर्कशॉप की फ्लोर पे ट्रेनिंग ना हो, वो किताबें, उसका इल्म, वो जो प्रैक्टिकल शेप कभी नहीं ले पाता. यूनिवर्सिटीज़ का और इंडस्ट्री का, कॉमर्स का चोली दामन के साथ है. जब तक कि इसको हम स्टिच नहीं करेंगे ये बात आगे बढ़ेगी नहीं. एंड आई टोटली एग्री विद यू. दिस इज़ very much in our mind, part of our
اور مینیفیسٹو انشاءاللہ اس کو ہم پروموٹ کریں گے. آئی ایم اقصیٰ حاکم اور میں عارف والا سے بلونگ کرتی ہوں, اور میں نے 2013 میں دانی اسکول چشتیہ میں ایڈمیشن لیا تھا. وہاں سے میں نے FSC کی تھی A+ گریڈ کے ساتھ, اور اس کے بعد میرا سپیریئر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا پرائیویٹ, اور وہاں سے میں نے BS کیا ہے میڈیکل لیب ٹیکنیشین میں, اور اب میں ایز اے ٹیچر ورک کر رہی ہوں سپیریئر یونیورسٹی میں ہی. ویری گڈ, جی ماشاء سر. اللہ. لیکن سر میں آپ سے کوشچن یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو لیپ ٹاپ کی اسکیم تھی وہ لیپ ٹاپ پرووائڈ کیے گئے تھے آن دا بیسس آف میرٹ, تو اگر ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے پرائیویٹ سیکٹر میں ایڈمیشن لیا ہے تو وہ افورڈ کر سکتا ہے. اٹس ناٹ کمپلسری ہی اور شی کین افورڈ. ہو سکتا ہے کچھ وجوہات ایسے بنے ہوں کہ اس کو ایڈمیشن لینا پڑا, لائک اسکالرشپ کا ریزن ہو سکتا ہے کہ اسے اسی ایئر میں ایڈمیشن لینا تھا, ادروائز اسے اسکالرشپ نہیں ملتا. تو لیکن جب ابھی لیپ ٹاپ دیے گئے ہیں تو وہ صرف گورنمنٹ سیکٹر کے بچوں کو ہی دیے گئے ہیں, جبکہ پرائیویٹ میں پڑھنے والے بچے کے بھی اگر مارکس اتنے ہیں, اتنا میرٹ اس کا ہے, تو اس کو پرووائڈ نہیں کیا گیا. یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ, مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ دانی اسکول سے آپ نے تعلیم حاصل کی. میں چاہوں گا اگر آپ یہ بھی ذرا بیٹی بتائیں کہ وہاں پر جو سہولتیں جو میسر تھیں وہ کیسی تھیں؟ سر دانی اسکول میں بہت اچھی سہولتیں مطلب دی گئی ہیں, بہت کوآپریٹیو تھا سارا کچھ, اور سب سے مین بات یہ ہے کہ میرے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ میں یہاں یونیورسٹی تک آ سکتی. میرے فادر جو ہیں وہ فارمر ہیں, تو بیسیکلی وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. یہ آپ کی وجہ سے ہی ہے کہ میں ماشاءاللہ اب اتنی سکسیزفل پرسن ہوں. میرے خیال میں میرے اور بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی اتنا سکسیزفل نہیں ہوا جتنی میں ہوں. اس کے لیے میں آپ کی بہت تھینکفل ہوں. تو اور ویسے بھی وہاں پہ جو ہمیں انوائرمنٹ دیا گیا تھا دانی اسکول میں وہ بہت اچھا تھا, فرینڈلی تھا, ٹیچرز بہت کوآپریٹیو ہیں, اور باقی ہر لحاظ سے ہمیں اسپیچز کروائی جاتی تھی تاکہ ہم اس قابل ہو سکے کہ ہم بات کر سکیں. اگر میں اتنی کانفیڈنٹ ہوں تو بیسیکلی میں اسی وجہ سے ہی ہوں. تھینک یو. یہ آپ نے اپنے سوال کا آدھا جواب خود دے دیا ہے. مثال کے طور پر بیٹی آپ نے کہا کہ آپ کی جو فائنینشیل مضبوط نہیں تھی اور آپ عام حالات میں تعلیم افورڈ نہیں کر سکتی تھیں بیکاز آپ کے والدین کے پاس وہ وسائل نہیں تھے. تو الحمدللہ دانش اسکول میں آپ کو فری ایجوکیشن ملی, آلموسٹ بورڈنگ اینڈ لاجنگ ہر چیز. اب اگلا جو سوال آپ نے کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لیپ ٹاپ جو ہیں یہ میرٹ بیسڈ, اس کے دو کرائٹیریا ہیں, ایک میرٹ یعنی ہائی پرفارمنس, اور دوسرا فائنینشیل بیک گراؤنڈ. اب جو گرامر اسکول کے یا پرائیویٹ اسکولس کے بچے اور بچیاں ہیں ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی ان بچوں کے والدین کی جو فائنینشیل جو کنڈیشن ہے وہ بڑی افورڈ کر سکتے ہیں, ورنہ اتنی بڑی فیسیں کس طرح ادا کر سکتے ہیں. تو یہی وہ دوسرا پلر ہے. ایک ہو گیا ہائی اچیور جس نے محنت کی, لالٹین کے نیچے جس نے پڑھا اور اے گریڈز لیے, اور دوسرا فائنینشیل بیک گراؤنڈ. تو فائنینشیل بیک گراؤنڈ میں ہم ہر ایک سے تو نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی آپ کی فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے. لہٰذا جو پبلک اسکولز ہیں, گورنمنٹ کے اسکولز جو ہیں, وہاں پر میجورٹی وہ بچے آتے ہیں جن کے فائنینشیل بیک گراؤنڈ جو اتنی ساؤنڈ نہیں ہوتی. یہ دو پلرز ہیں. میرا نام محمد شاکر ہے اور میں میاں والی کا رہنے والا ہوں. میرے والد صاحب کا نام نذیر احمد ہے جو کہ ایک مزدور ہیں. سر میں آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور مجھے اس بات پہ فخر بھی ہے کہ میں آپ کے دو میگا وہ پروجیکٹس ہیں جس میں سے پنجاب دانی اسکول, میں نے پنجاب دانی اسکول میاوالی سے, جی سر میاں والی ہرنولی والا سر, اور دوسرا آپ کا جو پیف ہے پنجاب ایجوکیشن اینڈومنٹ فنڈ, ان کی بدولت آج میں ایک پروفیشنل انجینئر کے طور پر پاکستان میں فرائض انجام دے رہا ہوں. آپ نے تاریخ میں زور لگائی ہے, انجینئر بن گیا بچہ. ویری گڈ, ماشاء اللہ, واو. اچھا سر, جیسا کہ آپ کی پہلے جو پارٹی ہے سر, اس نے ایک ٹیک انٹرپرینورشپ کے حوالے سے کافی زیادہ امپرومنٹس کی تھیں اور ٹیکنالوجی کو بوسٹ اپ ملا تھا سر. لیکن سر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ڈے بائی ڈے ڈی مورلائز ہوتی جا رہی ہے سر. تو میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ ایز اے پروفیشنل انجینئر واٹ از یور ویژن اکارڈنگ ٹو دا ایڈوانسمنٹ ان دا ٹیکنالوجی اینڈ دا اسکوپ آف انجینئرس جابس
so that engineers can contribute in the economy of Pakistan. गुजारिश ये है कि जो आपने बात की बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया है, यही मैंने अपने इब्तदाइया में बात की थी कि मसलन ये आप हैं, आप एक पर्टिकुलर फील्ड में आप पढ़ जाते हैं, बड़े काबिल बन जाते हैं, तो आगे ज़रूरी नहीं कि आपने जॉब करनी है, कहीं जॉब मिलेगी कहीं जॉब नहीं मिलेगी। ये हुकूमत वक्त का काम है कि ऐसे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, ऐसे पॉलिसी प्रोग्राम्स वो लेके आए जिससे कि नौजवान नस्ल जो तालीम हासिल कर चुकी है, उन्होंने अंडरग्रेड किया है, मास्टर्स किया है, आप जिस तरह इंजीनियर बन गए हैं, उनको फिर डिग्री लेके इंतज़ार न करना पड़े, या वो कहीं उनको अच्छा उनकी तालीम के मुताबिक एक अच्छा जॉब मिल जाए, या फिर वो ख़ुद सेल्फ एम्प्लॉयड हों, या दो चार अपना लोग रख कर एक छोटा कॉटेज इंडस्ट्री लगाएं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये है वो वे फॉरवर्ड, ये है वो विजन जिससे कि दुनिया में हर जगह तरक्की और खुशहाली का इनकलाब आया। तो मैं समझता हूँ जो आपने बात की है वो बड़ी पर्टिनेंट है कि हमें इस हवाले से हमें स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव हम पैकेज लेके आएंगे। ये हमारा ये मैनिफेस्टो का हिस्सा है। सर, मेरा नाम आमना उमर है। सर, आई एम कंप्यूटर इंजीनियर फ्रॉम UET लाहौर। आई हैव टेकन अ ऑनर डिग्री इन MS इंजीनियरिंग, और उसके बाद सर मैं जो आपने E-लाइब्रेरी का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, आई हैव बीन बेनिफिशियरी ऑफ दैट। मैं E-लाइब्रेरी में पढ़ती रही हूँ और देन आई सिक्योर्ड अ जॉब, और मैं एज अ कस्टम इंस्पेक्टर पाकिस्तान कस्टम में सर्व कर रही हूँ। माशाअल्लाह। और सर ये तो इंट्रोडक्शन था, इसके बाद भी अभी ऑब्वियसली नॉलेज की तो कोई एंडिंग नहीं है, और जो लाइब्रेरीज़ हैं वो हमें एक कल्चर ऑफ नॉलेज और एजुकेशन प्रमोट करती हैं। इस इनिशिएटिव के लिए मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ। और फिर इसके लिए सर मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ कि बीइंग अ जॉबियन नाउ, अब हमें चाहिए होता है कि हम जॉब के बाद भी ज़्यादा टाइम पढ़ सकें। अगर मैं आगे परस्यू करना चाहती हूँ अपनी एजुकेशन, तो हमारी जो लाइब्रेरीज़ की टाइमिंग्स हैं, जो ख़ासतौर पे गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ होती हैं, उनकी टाइमिंग्स कम होती हैं। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें जो एजुकेशन है वो 24/7 अवेलेबल होनी चाहिए। और सर दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो CSS की तैयारी कर रहे हैं। और सर CSS की तैयारी में एक ये रिक्वेस्ट थी कि जो CSS हम करते हैं, इफ़ आई हैव क्वालिफाइड इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, मेरी रिटर्न मेरा पास है, लेकिन एलोकेशन के बाद मेरे सीट कम होने की वजह से मेरी एलोकेशन नहीं हो सकी। कि अगर कोई स्टूडेंट ने इतनी ज़्यादा मेहनत की हुई है और वो यहाँ तक पहुँचा है, सीट्स की कमी की वजह से अगर वो ऑन मेरिट होने के बावजूद वहाँ एडजस्ट नहीं हो सका, तो उसको किसी उससे पैरेलल जॉब में एडजस्ट किया जा सके। तो इस तरह की कोई पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें जो ऑन मेरिट जो है यूथ को इंक्लूड करे। तो सर एक ये कि इंक्लूसिव पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिसमें यूथ को इंक्लूड किया जाए। इफ़ आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ सिविल सर्विस, तो मुझे ये कि मैं उस पॉलिसी मेकिंग की इम्प्लीमेंटेशन में कैसे पार्ट ले सकती हूँ, या अदरवाइज इफ़ यू आर लीडिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी में आपने यूथ के लिए किस तरह इंक्लूसिविटी को इंश्योर किया है? बड़े अच्छे सवालत किए जी इन्होंने। वेरी गुड क्वेश्चन। पहली बात तो यह है कि E-लाइब्रेरीज का जाल पूरे पाकिस्तान में फैला देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अगेन आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, लेकिन इस विजन को हमने पंजाब में लॉन्च किया, और मेरा ये प्लान ये था कि हर पार्क में वहाँ पर एक E-लाइब्रेरी बने, वहाँ पर खाली वॉक के लोग ना हों और क्रिकेट या हॉकी ना खेलें, वहाँ पर E-लाइब्रेरी हो, वहाँ पर जाके बच्चे, नौजवान, बच्चियाँ, बुज़ुर्ग बैठें और पढ़ें। और ये हमने स्टार्ट किया, एंड आई मस्ट एडमिट उसमें हमें कुछ हर्डल्स आई, लेकिन आज भी वो E-लाइब्रेरीज फंक्शनल हैं और काम करें। लेकिन जिस तरीके से को एक्सपैंड करना चाहिए था, उसको पूरे मुल्क में फैला देना चाहिए था, वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। मैं किसी हुकूमत को दोष नहीं देता। वी आर नॉट हेयर इन सेटलिंग
पॉलिटिकल स्कोर्स, मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी बात कर रहा हूँ और जो मुल्क के लिए और इस नौजवान नस्ल के लिए हमारी सोच है, मैं उस हवाले से बात यहाँ करना चाहता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ई लाइब्रेरीज पूरे मुल्क में तमाम बागों में, तमाम पार्क्स में ये वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। उसके बगैर कोई पार्क जो है वो डेवलप नहीं होना चाहिए। तो हमें इन चीज़ों को हमें ठीक करना है। और आपने ये जो सीटों के हवाले से बात की, ये एक आपकी अच्छी आपकी सजेशन है, इसको ज़रूर अगर अल्लाह ने मौका दिया उसको देखेंगे इंशाल्लाह जी। मेरा नाम मानूर मुबारक है, मैं बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट सुराब से हूँ। बलूचिस्तान से आए हैं, आप इसको वेलकम करें। 2013 में सर आपने जो इनिशिएटिव लिया था बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, मैं उसी का बेनिफिशरी हूँ। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपने हमें प्रोवाइड की है। तो सर देखा जाए जैसे पंजाब में एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है लोगों को एज़ कम्पेयर टू बलूचिस्तान, और यहाँ पे लोग दानिश जैसे बोर्डिंग स्कूल के बेनिफिशरीज़ हैं। तो सर जैसे मैं यहाँ आई हूँ, जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है वहाँ के लोग इससे डिप्राइव्ड हैं, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। सर इफ़ यू गेट अ चांस, अगर आपको मौका मिले तो आपकी स्टेप्स क्या होंगे बलूचिस्तान के एजुकेशन के हवाले से? थैंक यू वेरी मच। बड़ी खुशी हुई कि आप दानिश स्कूल की आप स्टूडेंट हैं। मैं बता देता हूँ कि जो हमारे जो ये दानिश स्कूल हैं उनमें हमने कोटा रखा था कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स का इतना कोटा होगा, सिंध के स्टूडेंट्स का इतना कोटा होगा, केपी के स्टूडेंट्स का इतना कोटा होगा। हमने बाकायदा वहाँ पर कोटा रखा था। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँ, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सूबा है, जोग्राफियाई लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर बड़े गयूर, बलोच, पठान और हमारे जो बरावी और दूसरी वहाँ पर ट्राइब्स वहाँ पर रहते हैं, सेटलर्स भी हैं। और बलूचिस्तान की पाकिस्तान के इलाक़ के हवाले से बहुत बलूचिस्तान की कंट्रीब्यूशन है और हम हमेशा बड़ी कदर की नज़र से देखते हैं। बलूचिस्तान के मसाइल और उनको हल करना ये पाकिस्तान की हर गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। सूबे की हुकूमत के साथ मिलकर उनको, चाहे वो तालीम के मसाइल हैं, चाहे वो हेल्थ के हैं, अद्वियात के हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के हैं, उनको मिलकर हल करना ये हमारा सबका मिली सियासी फ़र्ज़ है। वसाइल की कमी नहीं है, इट्स द विल टू इम्प्लीमेंट एंड टू क्रिएट अ वंडरफुल एनवायरनमेंट। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये जो आपने बात की है, मैनहजुल कौम, हमें ये फैसला करना होगा कि हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है तो वसाइल पैदा करने होंगे, उसके लिए मेहनत करनी होगी और एक विजन बनाकर उसको लेके चलेंगे इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ। अगर डिसयूनिटी होगी, अगर इख्तिलाफ होगा और पोलराइजेशन होगी, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। दैट्स माई सबमिशन टू यू। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है ये इंशाल्लाह ज़रूर होगा। मेरा नाम अर्शद नदीम है, मेरा तल्लक पाकिस्तान पंजाब से है, तहसील मियां जनवा के गाँव 101 पंदरल। तो मैंने स्पोर्ट्स का आगाज़ किया 2012 से। तो 2012 में आपने यूथ फेस्टिवल करवाया था, तो वहाँ से मैंने आगाज़ किया। तो मैंने गेम का स्टार्ट किया अपना जैवलिन थ्रो एथलेटिक्स में। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह के यूथ फेस्टिवल अगर हमारे पाकिस्तान में हों तो हमारी स्पोर्ट्स जो है वो बहुत आगे जा सकती है। अगर देखा जाए तो मेरी जो अचीवमेंट है, 2015 में मैंने वापडा ज्वाइन की, तो वहाँ से मेरा नेशनल का आगाज़ स्टार्ट हुआ। तो 2015 से 23 तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान का चैम्पियन हुआ और मैंने 9th दफ़ा जो है वो पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो 2015 से लेकर 23 तक मेरे पास 9th मेडल्स हैं इंटरनेशनल, जिसमें मैंने 4th ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और 4th जो मैंने गोल्ड जीते हैं, मैंने गोल्ड जीते हैं। गोल्ड तालियां लगाएं जी।
جو میں نے گولڈ جیتے ہیں الحمدللہ اس گیم کا میرا ریکارڈ بھی ہے، جیسے کامن ویلتھ گیمز ہے، ورلڈ اسلامی گیمز ہے، اور اس کے ساتھ ساؤتھ ایشین گیمز ہے، اور امام رضا کپ ہوا ہے، وہ بھی میرا ریکارڈ ہے. اور سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہے، ابھی حال ہی میں 4 ماہ پہلے ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ ہوئی تھی ہنگری بوڈاپیسٹ میں، تو یہ پاکستان کی میں نے تاریخ رقم کی ہے کہ میں نے ورلڈ میں میڈل جیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ٹوکیو اولمپکس کے لیے بھی ڈائریکٹ کوالیفائی کیا تھا. تو میری ریکویسٹ سر آپ سے یہ ہے کہ جیسے میں نے چھوٹے سے گاؤں سے سپورٹس کا آغاز سٹارٹ کیا، تو وہاں پہ 1.5 سال پہلے اناؤنسمنٹ کی تھی اسٹیڈیم کی گراؤنڈ آپ کو ادھر بنا کے دیں گے. تو اس میں ورک تو سارا ہو چکا ہے، ابھی فنڈ کی ضرورت ہے. اگر وہ فنڈ اگر دے دیں تو گراؤنڈ اور اسٹیڈیم بن جائے، تاکہ ہماری جتنی بھی یوتھ ہے، نوجوان ہیں، ان کو میں ٹریننگ بھی دے سکوں، اور خود بھی جب میں گھر جاتا ہوں تو میں خود بھی جا کے ٹریننگ وہاں پہ کر سکوں. تشریف رکھیں آپ. اسپورٹس کسی بھی سوسائٹی کے لیے ایک جزو لا ينفک ہے. ایک اگر کوئی قوم، سوسائٹی ہیلدی تبھی ہوتی ہے کہ وہاں پر وہاں کے نوجوان نسل، وہاں پر نوجوان بچے بچیاں وہ ہیلدی ہوں، ان کو اچھی خوراک ملے، ان کو کھیل کود کے مواقع ملیں، اور پھر وہ اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ اس میں نکھار آئے. میاں نواز شریف کے دور میں ہم نے یہاں پر، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ زمینیں جہاں پر قبضہ ہوا تھا ان کو خالی کرا کے وہاں پر کرکٹ گراؤنڈ ہم نے بنائے، وہاں پر ہاکی گراؤنڈ بنائے، اور اس طرح یہاں پر پورے جال بچھایا پنجاب میں اپنا جمنیزیمز کا، تاکہ محلوں میں بچیوں کے لیے علیحدہ، بچوں کے لیے علیحدہ ہم نے پلان بنایا. وہ سب جب حکومت ختم ہوئی، جس طرح میں بتا رہا ہوں، اربوں روپے لگے ہوئے ادھورے ہیں، ان میں کچھ تھوڑی سی اماؤنٹس لگانی، مکمل کرنا ہے. بہرحال یہ انشاءاللہ ہوگا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس قوم کا کہ پچھلی حکومت کا کوئی منصوبہ اچھا ہے اس کو بند کر دو جی، ان کا نام چلے گا. یہ اس کے نام کی یا میرے نام کی بات نہیں ہے، پاکستان کے نام کی بات ہے، پاکستان کی عزت کی بات ہے، پاکستان کی ترقی کی بات ہے. تو اس لیے کوئی بھی حکومت ہو وہ اچھا کام کرتی ہے، اس کو بڑی خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو اسپورٹس میں ہم بڑے انوویٹو ہم ایک پلان لے کے آئیں گے. وہاں پر ہم اپنے بچوں کو ان کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہون کرنے کے لیے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ باقاعدہ ایک کاؤنسل بنائیں گے، اور اس کاؤنسل کے ذریعے پورے پنجاب میں، چاہے وہ کرکٹ ہے، چاہے وہ ہاکی ہے، چاہے وہ فٹ بال ہے، چاہے وہ بیس بال ہے، چاہے وہ بیڈمنٹن ہے، اسکواش ہے، جو بھی سوئمرز ہیں، جو بھی ہے، ویٹ لفٹرز ہیں، ایتھلیٹس ہیں، ان سب کو انشاءاللہ ہم بہت ایک فوکسڈ اپروچ کے ساتھ ان کو ہم ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے، ان کے لیے اکیڈمیز بنائیں گے، ان کے لیے ہم ٹرینرز لے کے آئیں گے. I'm Mahad Jamil. I'm co-chair of Youth Revolution Club کی beneficiary ہوں، جس کے through I have represent positive image of Pakistan in more than 12 countries. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. سر میرا آپ سے کوشچن ہے about climate change and urban planning، کہ جس طرح کہ اگر ہم لاہور کے رنگ روڈ سے جاتے ہیں تو جتنا بھی گرین ایریا ہے وہ سب کٹ ڈاؤن ہو کر اس کے اوپر انفراسٹرکچر جو ہے وہ بلڈ کیا جا رہا ہے، اور اس سے اسموک بھی ڈیفینیٹلی اسموک بھی ہو رہی ہے، اور ٹریز بالکل کٹ ڈاؤن کیے جا رہے ہیں. تو جیسے کہ ڈینگی کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کی بہترین اگزامپل ہے. تو اگر آپ کو چانس ملتا ہے نیکسٹ گورنمنٹ میں، تو وٹ ول بی دا پالیسی فار دا اربن پلاننگ اینڈ اسموک؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. تھینک یو ویری مچ. ویری پرٹنٹ کوشچن. تشریف رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج ہیز بیکم a very scary challenge. اور now we are sitting in the month of January. کوئی نام کی بارش نہیں ہوئی، پہاڑوں پر بھی، یہاں پر بھی، میدانی علاقوں میں بھی. And this is very very scary situation. اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر 2022 میں جو شدید سیلاب آئے تھے، that was again to the force of climate change. تو climate change ایک نیا additional challenge سامنے آ کے ابھرا ہے، and that requires
ह्यूज फाइनेंशियल मसल कि हम अपने ज़रात को उसको हम शक्ल दें ताकि क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस हैं उसको मीट कर सके एंड सो ऑन सो फोर्थ। दूसरा जो आपने अर्बन प्लानिंग की बात की है, दिल दुखता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये बिल्कुल बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि हमारी जो इस वक्त हम जो ज़मीनों को ब्राउन कर रहे हैं, और ये जो हमारी पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इस नेमत से नवाजा है कि बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, पानी है, हवा है, और हम फसल हासिल करते हैं। 25 करोड़ आवाम का पेट पालता है ये ज़मीन, ये हारी ये किसान, और उस ज़मीन को हम ब्राउन कर रहे हैं। और वहाँ पर हम बजाय हाई राइज बिल्डिंग्स के हम उसको बना रहे हैं, विलास बना रहे हैं और क्या कुछ बना रहे हैं। दिस इज स्पेलिंग अ डिज़ास्टर। तो ये बिल्कुल, और हमें इस अर्बन प्लानिंग को रिव्यू करना होगा और अपनी ज़मीन को बचाना होगा। इसको हम हैंड्स ऑन इसको लेंगे और इसका हम इंशाल्लाह एक बड़ा अच्छा हम कौम के लिए सोल्यूशन लेके आएंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर सादिया सलार है। आई एम रिप्रेजेंटिंग ख्वाजा सरा सोसाइटी। इट इज़ अ कम्युनिटी लेड ऑर्गेनाइजेशन रन बाय मिस मानूर चौधरी, जो हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की वेलफेयर और राइट्स पे काम कर रहे होते हैं। और मैं लाइक मशकूर हूँ, मेरा इदारा भी और हम लोग भी, कि सायरा आपा ने हमें मौका दिया कि मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक वनरेबल और निगलेक्टेड कम्युनिटी है। हमारे लिए जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं ना, एक तो वो सस्टेनेबल नहीं होते, दूसरा ये कि वो इंक्लूजन के बजाय सेग्रीगेशन पैदा कर रहे होते हैं, चाहे वो ID कार्ड्स हों या चाहे वो ट्रांसजेंडर स्कूल्स हो। मेरा सवाल आपसे ये कि जो आपकी एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव्स हैं और इंशाल्लाह जो आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी फोकस्ड इनिशिएटिव्स लोगे, उसमें आप सस्टेनेबिलिटी को और इंक्लूजन को किस तरह प्लानिंग मतलब और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज में इंश्योर करेंगे, क्योंकि बिकॉज वी रियली वांट टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी सर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रखें। मुझे खुशी हुई कि एक बहुत पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर से यहाँ पर मुलाकात हुई और आपने बड़ी एक सेंसिबल बात की है। इट शुड बी इंक्लूसिव एंड नॉट एक्सक्लूसिव। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आपकी जो कम्युनिटी है उसको एक इज़्ज़त के साथ वक़ार के साथ रहने का उतना ही हक़ है जितना कि यहाँ पर बैठे हुए तमाम बाकी जो यहाँ पर पाकिस्तानी बच्चे और बेटियाँ बैठी हैं, और उतना ही हक़ है जितना कि पाकिस्तान के अंदर किसी और कम्युनिटी को हक़ है। तो आई वांट टू अश्योर यू कि आपकी जो प्रोटेक्शन के लिए, आपकी जो कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए, उनको प्रोडक्टिव चैनल्स में उनको चैनलाइज करने के लिए, बिल्कुल हमने माजी में भी नवाज शरीफ साहब ने ट्रांसजेंडर हों, हिंदू कम्युनिटी हो, मिनॉरिटीज़ हों, उन्होंने हमेशा उनके लिए बहुत आगे बढ़कर बतौर एक अजीम पाकिस्तानी लीडर के उन्होंने हमेशा उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया की। एंड आई वांट टू अश्योर यू कि इंशाल्लाह आपका जो आपकी डिमांड जो है, आपके जो कंसर्न जो हैं, उनको इंशाल्लाह हम पूरी तरह एड्रेस करेंगे, एंड सो दैट यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट इन नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स along with all other Pakistanis. नाम मेरा सर मलिक उसामा हामिद है और मेरा शरकपुर शरीफ से ताल्लुक़ है। 2016 में सर आप ही के एक प्रोजेक्ट चाइनीज़ लैंग्वेज स्कॉलरशिप के तहत मैं चाइना गया और वहाँ पे तालीम हासिल की। हम टोटल 500 स्टूडेंट गए थे। जब पाकिस्तान हम वापस लौटे तो हमें भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि हम यहाँ पे पाकिस्तान वापस आके हम अपने पाकिस्तान के डिफरेंट अदारों में अब चाइना और पाकिस्तान के जो बायलैटरल रिलेशन हैं, वैसे भी जो रिलेशन उसमें एज ए ब्रिज काम करेंगे। लेकिन जैसे ही हम पाकिस्तान आए, यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हो गई थी। अब उनकी वजह से ना के न्यू प्रोजेक्ट्स और स्टार्ट होते, जो कि इवन प्रोजेक्ट्स चल भी रहे थे वो भी तखीर का शिकार हो गए। अगर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको मौका दे 2024 में इंशाल्लाह ताला अगर दोबारा आपकी PLMN की हुकूमत आती है तो आप ऐसी क्या अपने फ्यूचर इनिशिएटिव प्रोग्राम्स में और स्पेशली CPEC प्रोजेक्ट में आप ऐसी क्या मुस्बत तब्दीलियाँ लेके आएंगे कि जो हमने जो चाइनीज़ स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स जो अपनी हमने एक टीम बनाई वो पाकिस्तान के डिफरेंट इदारों
میں کام کر سکیں اور اپنی خدمات سر انجام دے سکیں اور پاکستان کی معاشی ترقی میں ہم اپنا کردار ادا کریں. میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں یہاں سے کوئی 600-700 500-600 بچے بھجوائے. جی سر. جی سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ان کو ہم نے وظائف دیے تاکہ وہ مینڈرین لینگویج چینی زبان وہ سیکھیں اور پھر وہاں پر جو ہائی اچیورز ہوں پھر وہ اپنا ماسٹرز بھی کریں اور دوسرے فیلڈ میں چلے جائیں اور وہ بھی میرٹ میں بھجوائے تاکہ زبان سیکھیں پھر واپس آئیں. سی پیک میں وہ انٹرپریٹرز بن جائیں, ترجمان بنیں اور اس طرح یہ قافلہ بڑھتا جائے گا. یہ تھا مقصد اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اچھا انیشیٹو تھا. اب جو سی پیک کا جو اگلا فیز ہے وہ یہی ہے کہ جوائنٹ کولیبریشن چینی پروونسز اور پاکستان کے پروونسز کے درمیان کراچی میں انڈسٹریل زون بنے, لاہور میں انڈسٹریل زون بنے, پشاور میں بنے, کوئٹہ میں بنے, فیصل آباد میں بنے اور ان انڈسٹریل زون میں جوائنٹ انویسٹمنٹس ہوں, جوائنٹ وینچرز ہوں, چائنیز انویسٹمنٹ, چائنیز ٹیکنالوجی, پاکستانی انویسٹمنٹ اور وہ پھر اپنا وہاں پر پروڈکشن ہو اور وہ ہم ایکسپورٹ کریں ہائی کوالٹی. تو اسی طرح قوموں نے ترقی کا سفر طے کیا اور پاکستان چین کے ساتھ مل کر یہ طے کر سکتا ہے. میرا نام عائشہ صدیقہ ہے. آئی ایم فل فزکس فرام پنجاب یونیورسٹی. ابھی میں پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتی ہوں اور میں اسکول ٹیچر ہوں. میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ جو ہوئی تھی وہ آپ کے دور حکومت میں ہوئی اور میرٹ پہ ہوئی بغیر کسی سفارش کے. مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ریکروٹ ہو گئی ہوں. میری اپوائنٹمنٹ ہوئی رائے بنٹ پنڈ میں اور رائے بنٹ پنڈ میں جب میں گئی تو آئی واز دا فرسٹ سائنس ٹیچر اوور دیئر. وہاں پہ سائنس ٹیچر جی میرا سبجیکٹ فزکس ہے. تو پہلی بار ہم نے وہ سیشن کنڈکٹ کیا جہاں پہ ہم نے میتھ فزکس کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو لے کر چلے اور ہمارا 51 کا بیچ وہاں پہ اس سے پہلے کبھی سائنس نہیں پڑھائی جا رہی تھی. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا نوجوانوں سے مکالمہ جاری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.